अभी देखें शाद इन पौधों के नीचे देखें कितना फ्रूट पड़ा हुआ है, किसी काम का है ये फ्रूट है, किसी काम का है, बेकार गया ना, यही हम उठाकर उसी काम आ जाएगा, इतना काम है कंपोस्ट में, बहुत जबरदस्त है कंपोस्ट। वैसे ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਡੋਆ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ जी जी ये गडोए मिट्टी गडोए दीजिए ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਗਡੋਆ हाँ जी ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੜੀ ਫਸਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਿਮੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ये सीडलेस है, ਇਹ ਅਸਲੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ये सीडलेस मलेशियन। ਅੱਛਾ ਜੀ इसकी खास बात ये होगी जी कांटा नहीं होगा, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, बड़े मजे से हाथ लगाए पूरे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ। पत्ते इस तरह होंगे। ਹਾਂਜੀ असल में ये जिसने ये लगाया है ना, ਹਾਂਜੀ पहले तो इसको सख्त सजा दी है, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ये लायक ही नहीं है ये चीज़ लगाने के, ਕਿਉਂ? उसको पता ही नहीं है कि मैंने बाग लगा। हाँ बिल्कुल कोई बाग गल लगाया हुआ है। ਹਾਂਜੀ ये इसकी ये हालत की ये असल में एक्चुअली जिसने ये बाग लगाया है ना, इनको सबसे पहले तो सजा देनी चाहिए। 70 कोड़े ਓਏ ਹੋਏ एक पौधे ਮੁੰਡਾ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਉਂ। और ये काट भी लगे बाहर। यार आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप लोगों ने ये चीज़ें लगाई हुई है, ये ऐसे ही लगा दी है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਮਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲੱਭਾ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗਲ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ। इस तरह पौधों के साथ जुल्म किया हुआ है, आपको कोई दुश्मन नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? देखिए ये जी। कितनी बीमारी और कितना अटैक हुआ हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ग्रोथ इसलिए नहीं इसकी हुई। ग्रोथ इसके लिए इसकी हो ही नहीं रही है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। इसका इलाज ये है कि पहले थाइफेनेट और बाइफेंथ्रीन इसका आप फ़ौरन से स्प्रे करें, इसकी गोडी करें, इसको पानी दें, इसकी सफाई रखें, गोडी करें इसकी सबसे पहले गोडी करें, गोडी करने के बाद इसको स्प्रे करें, ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਤੇ ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ। थाइफेनेट मिथाइल और बाइफेंथ्रीन इसका स्प्रे करें इस पर। ਠੀਕ ਹੈ इतनी बड़ी अच्छी चीज़ आपने लगा रखी है और ਜੀ तवज्जो कोई नहीं है। ਠੀਕ है। घर ही ये पूरा देखिए, पूरा ये वायरस से भरा हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੱਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ थोड़ी इस पे तवज्जो करें, जी अगर थोड़ी तवज्जो देते ये फ्रूट और भी अच्छा इनका हो सकता था। और ये कद जो है इसमें यूरिया वूरिया डाला है क्या आपने? पता नहीं मैं ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? भाई राशन उन्होंने पता ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਯੰਗਪੁਰ ਗੁਗੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। थायाफेनेट में थायराइड ਬਾਈਫੈਂਥਰੀਨ बायोपेंथ्रीन ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? साडे ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। लाले बानो ਲਾਲਾ बानो ਲਾਲਾ ਬਾਨੋ रफीक जट ਰਫੀਕ जट चेयरमैन। ਜੱਟ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਾਹਦਾ ਗਿਲਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ। ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਤੇਜ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਇਧਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਫੜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੇਣੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਦ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਲਾਣੀ ਪਊ। ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ वो ऊपर बीच में ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦਾਖੀ ਹੈ ਇਸਸੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ना ना ये वाला बीच वाला। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਿਆ हाँ बीच वाला इसके हाँ, वो अच्छा है। ਚੱਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆਜੋ ਤੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕੋ ਥੱਲੇ ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ बंद कर देते ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆ ਲੈਣਗਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। और ये इसका कद इतना हाई ले गए हैं, इतना कद नहीं होना चाहिए। ਕੱਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। हाँ बस वो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ਹਾਂਜੀ कद ਸਰ ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ? ਹੁਣ ਨਾਈਟਰੋ ਫਾਸ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈ, कोई मसला नहीं, ਡੀਏਪੀ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈ। वो उसका फंक्शन खत्म हो जाता है यूरिया
यूरिया सिर्फ इसको एक्टिव करने के लिए है, फास्फोरस को। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਬਾਗ ਜੀ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ। ये निकालनी है, ये निकालनी है। निकाल देनी है? हाँ, कहाँ से निकालनी है ये जड़ से काट देनी है। ये हाथ लगाए ना जी, कहाँ से? इस तरह करके ਇਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। अच्छा जी। ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, हाँ जी, ਇਹ ਹੋ ਗਈ, हाँ जी, ਇਹ ਹੋ ਗਈ, हाँ जी। ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਈਆਂ ਜੀ। अच्छा इन्होंने फल नहीं चुकना। हाँ, ਹਾਂਜੀ, ये ठीक। काट देनी है। ਇਹ ਕੱਟੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨਾ। ये ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। हाँ, ये वाटर शूट्स हैं। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ये ਹੋਏਗਾ? ਪੌਦੇ? काटेंगे। ये आपको कितना अरसा हो गया है इसको लगाए हुए? इसको जी ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। 2 साल ही हुए। 2 साल। ये 18 माह में फसल देता है। ये इसने भी- आप लोगों को न संभालने की वजह से ये जो है अब आपको ये तीसरे साल में भी शायद फसल दे, नहीं तो ये आपको 18 माह में इस वक्त इसमें नींबू लगा हुआ होता है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਰਾ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੂਟੇ ਜਰਾ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਨਿੰਬੂ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ। ਸੀਡਲੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਵਿੱਚ ਬੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। इनकी मैनेजमेंट ये है कि इसकी प्रूनिंग, कटाई, ਕਟਾਈ। ਹਾਂਜੀ हाँ, और इस पे स्प्रेज वगैरह और इसका फर्टिलाइजर। ठीक। मेन चीज़ तो ये है, जी। इसकी प्रूनिंग मेन चीज़ है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जब तक इसकी प्रूनिंग नहीं होगी जी। तो ये फल पर नहीं आएगा। ਠੀਕ ਹੈ मेन चीज़ ये है। ठीक है। Pruning जो है जी वो must ठीक है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਿਖਾਈਏ ਪਪੀਤੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਆਲਿਵ ਆਇਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਅਫਰਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਕਾਵੇ ਦਾ ਇਹ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰਫ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜਿਓ ਪੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਇਹ capture। ਪੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਵਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਜੀ 6-7 ਪੱਤੀਆਂ ਹਮ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਉਹ ਢਾਂਪ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੀਮ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟੀਮ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਾਵਾ ਪੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 4 ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਆ ਇਹਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ये अगर इसकी प्रूनिंग और वो टाइम से होती जी तो ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं चुगे, हाँ जी ये इस तरह ना होते, ये इस तरह बाकायदा ये भरा हुआ होता। 30-40 होते एक इसमें रूट में तकरीबन जो है 30 लेमन 40 लेमन लग जाते हैं। ये सीडलेस ये ऐसी चीज़ है। ये इसका आप देखें कि किस तरह निकला हुआ, ये अपनी हिम्मत पे निकला हुआ है ये। और लगा भी जी काना ये जिहा। लेमन जो लगा है इसको भी फंगस आ गया है, क्योंकि इसकी केयर नहीं है सही तरीके से। अगर केयर होती तो ये इस वक्त चारों तरफ फूल ही फूल भरे हुए होते हैं इसमें। ਇਹ ਅਗਰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਫਜ਼ੂਲ ठीक हो गया। ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। नहीं है ये जी। प्रूनिंग ना होने की वजह से ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਹਾਂ, pruning ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ dictionary ਦੇਖੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫਜ਼ੂਲ हाँ भाई मुंडिया की नाम तेरा? अवैस साहब सुन रहे हैं?
ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਹ ਖੜੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੰਡੇ ਆਣ ਡਏ ਆ। ਲੰਮੇ ਕੰਡੇ ਆਂਡ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੈਸੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਤੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਫਰੂਟ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ ਯੰਗਪੁਰ। ਯੰਗਪੁਰ ਜੀ, ਇਹ ਯੰਗਪੁਰ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਤੇ farmer ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਗੇਰਾ ਬੰਗਲਾ। ਗੁਗੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਕਾੜਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਗੁਗੇਰਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਜੀ ਯੰਗਪੁਰ। ਯੰਗਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਯੰਗਪੁਰ ਦੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਜੀ? जी हैदराबाद। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। PhD ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ? इसमें माइट्स का जो है ये अटैक्स है। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਟਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ। ये जाला जो है ਹਾਂਜੀ इस तरह बना हुआ है, ये जी। माइट्स है। ਅੱਛਾ ਜੀ। और इसमें भी वही जो पिछले बागात देखे हैं जी, उनकी तरह मोज़ा वायरस है। ਮੋਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਮਾਈਟਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। यही बीमारी है। ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਜੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਸੈਂਟਾ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ। ये सेंटर का बाग है। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਦੇਖਿਆ। हाँ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। अब असल में इलाज वायरस का तो हम बता चुके हैं कि वो तो नहीं होता। बहरहाल जो इस वक्त इसमें पोजीशन नज़र आ रही है ਹਾਂਜੀ वो मोज़ा वायरस की नज़र आ रही है। जी। इसकी दूसरी निशानी आपको ये भी दिखाता चलूँ। जी। ये इस वक्त आप आएँ दोस्त सारे देख लें। ਆਓ ਜੀ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। LCV की तरफ जा रहा है। LCV जो है ਲੀਫ लीफ ਔਰ ਜਿਹੜਾ कर्ल ਪੱਤਾ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जी हाँ, इस तरह का होता है। इसकी आपने पिछले भी नसें देखी होंगी जो मैंने दिखाई हैं वीडियो में, और ये भी आप इसकी नसें देख रहे हैं जी इस तरह। जी ये बिल्कुल उभरी हुई है। हाँ जी, आ देखो। और हाँ जी इस तरह का पत्ता जो है निकलना शुरू हो जाता है। ਆਉਣਾ ਵਾ जी ये पत्ता यहाँ से निकलता है। ये होता है LCV का अटैक। LCV ये मेन इसकी निशानियाँ जो सिम्टम्स हैं जी। वो मोज़ा से बढ़कर अब ये LCV की तरफ चला गया है। यानी थोड़ी बीमारी तो बहुत ही हल चला गया। अब आगे चला गया है। अब आप इसमें तकरीबन देखेंगे तो जी। यहाँ पर ये, वहाँ देखेंगे, उसमें देखेंगे, ये आस्ता आस्ता उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। हर में से हर में ये हाँ। ऐसे इसी तरह से आ रहा है। वैसे नहीं तो अदरवाइज ऐसे इसमें ये मेल पौधे काफ़ी हैं। ये LEC नहीं ये तो हाइब्रिड भी नहीं हैगा। ये मिक्सिंग में होता है। हाइब्रिड में कोई मिक्सिंग आ जाती है तो फिर जो है ये मेल पौधे आ जाते हैं। वो ਇਹ ਜੀ सामने- ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸੌਣ ਕੱਤਾ ਹਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਲ ਪੌਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਡ ਲੇਡੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਜੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆ ਚਲੋ ਜੀ, ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਸੈਂਟਾ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ये मेल वैरायटी है। ये इसका ਇਹ ਮੇਲ ਆ ਜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ। मेल को होते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ये वही है। ये इस तरह करके इसमें से ये बरार भाई मेरे भी मेल इतना दी मेल में खास निशानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ है ਲੰਮਦੇ आ। कि ये बड़ा होगा और इस तरह के फूल लगे हुए होंगे मेल में। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟ ਸੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ। ਫਰੂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਣਾ ਕਿਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਛਤੜੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਜੀ। ये छतरी बना गया है पूरी। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿन ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ? वही बीमारी है इसको भी। ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ। इसमें देखें अंदर भी जो पत्ते निकल रहे हैं उनके ऊपर भी है। ये देखें, ये देखें
ਅੱਛਾ ਇਹ ਐਲਸੀਵੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ जी ਇਹ हाँ, जी ਨਿਕਲਣਾ हाँ, जी हाँ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਜੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ अब इस पौधे को अगर उखाड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। कितने पौधे उखाड़ेंगे, क्योंकि इनके हर पौधे में जो है LCV का अटैक जैसे ये है? जी हाँ। तो अब उखाड़ने से बेहतर ये है कि ये इसको ट्रीटमेंट करके आगे चलाएं, ये फल देगा। सर एक और चीज़ भी मुझे ये नीचे नज़र आ रही, शायद मैं गलत नहीं तो खुराक और पानी की शदीद कमी है इस जी हाँ, बाग को। खुराक और खुराक, पानी दोनों की कमी। पानी तो ये हो सकता है ये प्रॉब्लम इसी वजह इसी से। वजह से बढ़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि माइट्स वगैरह जब भी आती है तो वो इसीलिए आती है कि इलाके में खुश्की हो जाती है कमज़ोर या पौधा उसको पौधा कमज़ोर हो जाता है तो माइट्स अटैक करना शुरू ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸਰ? जब ज़रूरत हो, तीसरे दिन ज़रूरत हो तीसरे दिन लगा दें, 8वें दिन ज़रूरत हो 8वें दिन लगा दें। ਇਹਦੇ ਨਮੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इसमें नमी रहें। ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਓਗੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ना शुरू में बड़ी मेहनत की थी। जमीन भी मैरा टाइप है जी, जमीन मैरा टाइप है तो जल्दी पानी मंगदी है। ये देखें, ये हाँ जी, ये की बीमारी ये नेमाटोड्स होते हैं नेमाटोड्स। और फंगस जब ऊपर आने लगता है, एलसीवी का ज़्यादा अटैक होने शुरू हो जाता जी। है तो फिर इस तरह की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। फिर ये नीचे से यहाँ से गल के गिर जाएगा आधे में से, इसे हम कहेंगे सडन डेथ। सडन डेथ हो जाएगी। जी हाँ। हाँ जी। इसके लिए बेहतर ये होता है कि चूना, जी। नीला थोथा और इलियट का मिक्सचर करके यहाँ तक इसे लेपा कर दिया जाए, ताकि इससे रस चूस के अंदर जो फंगस मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जाए। जी ठीक हो गया जी। सर साहब सुन लिया, चूना, नीला थोता ਤੇ ਏਲੀਅਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਨਾ, ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ सर एक इस चीज़ से ये दस ਮੇਰਾ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। बीमारी की पोजीशन आप देखें ना, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ खुराक ਕਿਤਾਬ है, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। पानी ਹੁਣ नहीं ਇੱਧਰ है। ਇੱਧਰ ਆਓ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਟ ਸਵਾ ਫੁੱਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। दोनों पास ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਡਬਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ये है कि इन्होंने काफ़ी अरसे से ना इसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर किया हुआ है। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। इग्नोर ਕੀ ਫਰੂਟ ਕਿਉਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ बाग बता रहा है कि शुरू में इसकी बहुत केयर की है। हो गए ने ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 7.5 महीने तो 2 किलो का फ्रूट है ਉਹਦਾ। डिफरेंस वैरायटी का भी मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी में 6 महीने बाद फ्रूट आ जाना चाहिए। जिसकी केयरिंग इतनी नहीं है, इस पर ना स्प्रे, ये तो कुदरती तौर पर यहाँ ये अर्थवर्म्स जितने मौजूद हैं तो अब सॉइल में अपनी एक कैपेसिटी अवेलेबल है, उस कैपेसिटी के बुनियाद पर ये पौधा खड़ा हुआ है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਰਥਵਰਮਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हाँ, ये उसी बुनियाद पे पौधा खड़ा हुआ है, अदरवाइज़ न्यूट्रिशंस इन्होंने नहीं दिए, जो दिए हैं शुरू में थोड़े बहुत, वो उसी लिहाज से ये पौधा जो है चल रहा है। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦ ਪਾਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਪਾਈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਡੀਏਪੀ? ਡੀਏਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ 4-4 ਬੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਟਾਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਥਾਇਓਫਲੇਟ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ যায়। ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ। ਫਲੱਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲੱਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਗਡੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ नहीं मारेगी, ठीक है, थायरफिनेट नहीं मारेगी। सही है। क्योंकि अगर नीला तोता हम डालते हैं तो वो वहाँ पर डालते हैं, इधर नहीं डालते। ठीक है जी। या थायरफिनेट को भी हम डालते हैं तो उधर डालते हैं। इन्होंने तो फ्लड करवाई है, लेकिन थायरफिनेट से ये गुड़ाया नहीं मरेगा। ठीक है जी। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈੱਡ ਲੇਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਤੀ ਜ਼ਨਾਨੀ।
इसमें तो फ्रूट लगा हुआ है। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਫਰੂਟ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਥੇ ਆ? नहीं, वो फ्रूट के साथ हैं ਅੱਛਾ ਜੀ। तो वो उनको खुराक मिलेगी। हाँ जी, थल्ले तो फ्रूट है लेकिन ऊपर इन्हों दे भी बीमारी आ गई डॉक्टर बीमारी साहब। उनके सब में है और इनका देखें हाइट इनकी बढ़ती जा रही है हाँ जी। क्योंकि ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। और यूरिया नहीं पानी बिल्कुल। यूरिया तो खाई ही नहीं। इसको एलसीवी नहीं लगी अभी तक। नहीं, LCV नहीं लगी है, इसको मोज़ा वायरस है। ये मोज़ा वायरस इसके साथ चल रही है। वायरस आ गया। हाँ, वायरस चल रहा है। LCV नहीं है। ये इनको इस पे स्प्रे करना पड़ेगा। किस चीज़ का स्प्रे करना जी? ये बाइफेंथ्रीन बाइफेंथरीन और अपना रेडोमेल गोल्ड रेडोमेल गोल्ड गोल्ड और अपना ओबिरान, ओबीरान इसका स्प्रे आप इस पे ओबीरान। इस रेड लेडी हाँ जी, तिन्ने मिला के कर देन जी। तीनों मिला के कर दें। ठीक है जी। किन्नी किन्नी पानी है? टैंकी 20 लीटर दी होवे तो 20 लीटर में ओबिरान जो है डाल दें 20 ml जी। और थायाफिनेट जो है 2 माचिस की डब्बियाँ वो भर के ऊपर तक वो डाल दें और आपका बाइफेंथ्रीन वो आप इसमें 40 cc डाल दें। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सेफ जी। ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਗਈ ਆ हाँ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੌਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੈ। ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪੈ ਗਈ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? इससे ऊपर भी मिलेगा। इससे ऊपर भी जी मिलेगा। हाँ, लेकिन इससे कम ऊपर होगा, कम होगा, थोड़ा होगा। ठीक है 50% यानी ये पत्ते निकलते जाएंगे ऊपर हाँ, फ्रूट लगता हाँ, जाएगा लेकिन फ्रूट पत्ते ऐसे ही होंगे। पत्ते ऐसे ही होंगे। ਉਹਦੀ ਕੋਈ एहतियाती तदबीर? एहतियाती तदाबीर ये है कि ये स्प्रेज और फर्टिलाइजर का जो है रखना पड़ेगा। ਉਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ जी ਦੱਸੀਆਂ हाँ, जी हाँ, जी इन्हीं ठीक। चीज़ों को continue बहुत करना शुक्रिया पड़ेगा। डॉक्टर साहब। बायोफेंथलीन जी ते हाँ। मिंकोजेब जी हाँ। ठीक हो गया।